So, good morning, all dear friends and students. Very good morning. In our today's lecture, we are going to start here module number second, unit number second, that is a process of accountancy. Okay. And in process of accountancy, we are going to study the four sub content, that is first content of module second, accounting cycle, types of accounts and rules. In sub content 2.2, we are going to study the basic methods of accounting system. 2.3, we are going to study here the journal, meaning, definition, importance, and recording of entries. Now here, recording of entries are called a preparation of journal book. आपल्याला इथं काय तयार करायचं आहे? Need to prepare a journal book. Okay, so we need to make the entries in the books of concern. Okay, so that contents we are covered under module number second. Last content, that is accounting equation. Okay, so that in accounting equation, we are going to study the meaning of equations and procedure of equations. Got it? Now here, in our today's lecture, we are going to start a first sub-content, that is accounting cycle and types of accounts and their rules. Okay. So here, in previous lecture, we also discussed here the meaning of accounting cycle. So accounting cycle, when it starts, so we all know that accounting cycle is the primary or the basic work of accounting. So we all know that in basics of accounting, okay, the primary steps of financial or recording the financial data in the books of concern is first four cycles. Okay, which first four cycle? So in previous lecture we discussed here which four cycle, that is first here, first, that is documentary evidence. Documentary evidence. Based on that documentary evidence, we are required to prepare first transactions. Next, based on that transactions, we are required to prepare, okay, what we prepare, what we make. म्हणजे जर ट्रान्झॅक्शन्स आपल्याकडे दिले की या ट्रान्झॅक्शन्स वरून आम्ही काय तयार करणार आहे, त्यामध्ये काय करणार आहे रे? जर्नल एंट्रीज. बेस्ड ऑन दॅट जर्नल एंट्रीज वी आर गोइंग टू प्रिपेअर ए नेक्स्ट स्टेप. इन नेक्स्ट स्टेप वी प्रिपेअर हियर लेजर अकाउंट्स. ओके, so we all know that the meaning of journal and meaning of ledger. If you know, then we will discuss the meaning of journal in sub content 2.3. आपण 2.3 मध्ये लेजर असू किंवा सॉरी जर्नलचं मिनिंग त्या ठिकाणी बघणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला लेजर ही आहे त्या लेजरचं देखील आपण त्या ठिकाणी मिनिंग समजून घेणार आहे. याच्यानंतर लेजर झाल्यानंतर काय तयार करतो आम्ही? व्हॉट वी आर प्रिपेअर्ड. सो बेस्ड ऑन लेजर, okay, based on the closing balances find out in a ledger, okay, we are required to prepare next step are called trial balance, okay, and the last step, okay, so we can say, okay, all these steps are covered under basics of accounting. कशात येतात या? बेसिक अकाउंटिंग कशात येतील रे या? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. म्हणजे हा जर बेस असेल, हे जर प्रायमरी वर्क आपलं तयार असेल, तर याच्यावरून मला लास्ट स्टेप तयार करता येते. ही लास्ट स्टेप म्हणजे काय असणार आहे माझं? काय असेल रे? व्हेरी गुड. काय असणार आहे? फायनल अकाउंट्स ऑफ दी कन्सर्न. सो दी फायनल अकाउंट्स गिव्स अस ए आयडिया अबाउट दी परफॉर्मन्स ऑफ दी कन्सर्न. व्यवसायाचा परफॉर्मन्स, व्यवसायाच्या प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन असतील किंवा व्यवसायाची फायनान्शियल पोझिशन असेल, ही मला या बेसिक वरून कळणार आहे का रे? समजणार आहे का? नाही. सो दॅट फायनान्शियल पोझिशन अँड प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन वी कॅन फाइंड आउट बाय प्रिपेअरिंग ए फायनल अकाउंट. अँड दॅट फायनल अकाउंट वी आर प्रिपेअर्ड बेस्ड ऑन दी अकाउंटिंग सायकल आर कॉल्ड अकाउंटिंग सायकल. याला आम्ही काय म्हणत असतो? अकाउंटिंग सायकल असं म्हणत असतो. अँड दे आर बेस्ड ऑन इच अदर. प्रत्येक जण एकमेकावरती आहे. म्हणजे ट्रान्झॅक्शन्स असतील, विच ट्रान्झॅक्शन्स वी आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन. कोणते घ्यायचे? तर इथं मला पाहिजे ते फक्त विच ट्रान्झॅक्शन्स रिक्वायर्ड बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. वी ऑलरेडी डिस्कस हिअर कॉन्सेप्ट अँड कन्व्हेन्शन्स. मग आपण काय पाहिलं की मी फक्त व्यवसायाचा अकाउंटिंग करत असताना व्यवसायाशी संबंधित असलेलेच ट्रान्झॅक्शन्स त्या ठिकाणी विचारात घेईन. व्यवसायाच्या बाहेरील व्यवसायाच्या मालकाचे पर्सनल खर्च आणि इन्कम मी विचारात घेणार नाही. लक्षात आलं? मग ट्रान्झॅक्शन्स कोणते असतील माझ्याकडं? ट्रान्झॅक्शन्स ऑफ बिझनेस. बेस्ड ऑन दॅट ट्रान्झॅक्शन्स वी प्रिपेअर जर्नल एंट्रीज. काय तयार करेन मी? जर्नल एंट्रीज तयार करेन. या जर्नल एंट्रीवरून म्हणजे बघा इंटरलिंक जर्नल एंट्रीवरून काय तयार करता येतात मला? लेजर अकाउंट्स तयार करता येतात.
लेजर अकाउंट वरून माझे काय तयार होतील, ट्रायल बॅलन्स तयार होईल आणि ट्रायल बॅलन्स वरून मग मी काय तयार करेन, फायनल अकाउंट तयार करेन. आता फायनल अकाउंट म्हणजे काय रे, तर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. विच फायनान्शियल स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेअर इन फायनल अकाउंट, दॅट इज वी ऑल नो दॅट इन्कम स्टेटमेंट. काय तयार करतो मी, इन्कम स्टेटमेंट. देन बॅलन्स शीट. अजून कोणती तयार करू शकतो, कॅश फ्लो स्टेटमेंट. बरोबर, कॅश फ्लो स्टेटमेंट तयार करू शकतो का. So in final account we prepare 5 financial statements of the concern. Which 5 financial statements? So out of that 5, 3 here we discuss. Every and each statement gives something about their business. व्यवसायाबद्दल काहीतरी आपल्याला प्रत्येक स्टेटमेंट मधून मिळतं. जसं इन्कम स्टेटमेंट असेल तर या इन्कम स्टेटमेंट मध्ये मला काय मिळेल, काय मिळणार आहे, प्रॉफिट किंवा लॉस. म्हणजे मला कळेल व्यवसाय आमचा जो आहे तो प्रॉफिट मध्ये आहे का तो लॉस मध्ये आहे. ओके, so that we require to prepare a income statement. Balance sheet we prepare to know the financial position as on that date. त्या तारखेला माझ्या व्यवसायाची फायनान्शियल कंडिशन काय आहे हे मला कशावरून समजेल, बॅलन्स शीट वरून समजेल. Whereas cash flow statement we are prepared to find out a closing cash balance available into the business. व्यवसायामध्ये पैसे आले कुठून, इनफ्लो ऑफ कॅश, and व्यवसायातील पैसे गेले कुठं, आर कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ कॅश, आर कॉल्ड रिसिप्ट अँड पेमेंट. बरोबर, म्हणजे पैसे आले कोणत्या मार्गाने आणि पैसे आम्ही हे कुठं व्यवसायाच्या कारणासाठी वापरले, आर कॉल्ड पेमेंट. गॉट इट. अँड द क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ कॅश फ्लो गिव्स द आयडिया अबाउट हाऊ मच कॅश इज अवेलेबल इन द हँड्स ऑफ बिझनेस. व्यवसायाच्या हातामध्ये सर्वात शेवटी किती पैसे राहिले हे मला याच्यावरून कळतं. सो दॅट अकाउंटिंग सायकल, ओके, दॅट अकाउंटिंग सायकल इज हेल्पफुल फॉर एव्हरी कन्सर्न, ओके, टू प्रिपेअर दी फायनल अकाउंट्स ऑफ दी बिझनेस. गॉट इट. हेच आपण लास्ट लेक्चरला अभ्यासलं होतं, पाहिलं होतं की नाही. ठीक आहे. नाव हिअर वी डिस्कस दी अनदर अकाउंटिंग सायकल. ओके, हिअर वी डिस्कस दी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सायकल, स्टार्ट फ्रॉम डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स अँड एंड्स ऑन फायनल अकाउंट. पण इथं देताना मी त्याचे काही पार्ट केलेले आहेत. ओके, सो दॅट अकाउंटिंग सायकल वी कॅन ऑल्सो डिस्कस इन ए रिमेनिंग पॉइंट्स. ओके, मग पॉइंट्स काय आहे तर त्यातून पहिलं बघा होतं, मला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, नीड टू फाइंड आउट ए ट्रान्झॅक्शन, आयडेंटिफाय दी ट्रान्झॅक्शन. काय करायचंय मला, मी सांगितलं तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे आता अकाउंटिंग मध्ये आपण पाहिलं, सायकल मध्ये काय पाहिलं की मी कोणते ट्रान्झॅक्शन विचारात घेईन, ओनली ट्रान्झॅक्शन्स रिलेटिंग टू बिझनेस. कशाशी संबंधित असणारे ट्रान्झॅक्शन विचारात घेईन. मग तुम्हाला जे काही ट्रान्झॅक्शन दिले असतील त्या सगळ्या ट्रान्झॅक्शन पैकी तुम्ही कोणते ट्रान्झॅक्शन विचारात घेणार, दॅट इज कॉल्ड आयडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे मला ट्रान्झॅक्शन्स बिझनेसची शोधावी लागतील. नेक्स्ट सायकल, ओके, दॅट इज रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन्स इन दी जर्नल. आली का सेकंड सायकल पुन्हा, कोणती, जर्नल. सो दॅट ट्रान्झॅक्शन्स वी आर रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल. ओके, मग जर्नल मध्ये आपण काय करायचे आहेत, काय रेकॉर्ड करायचे आहेत, एंट्रीज. व्हॉट वी रेकॉर्ड, वी प्रिपेअर ए जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. मग हे कसे रेकॉर्ड करायचे तर त्याला सांगितलंय की नीड टू रेकॉर्ड सच ट्रान्झॅक्शन्स इन दी बुक्स ऑफ कन्सर्न ऍज पर देअर हॅपनिंग. जशी व्यवसायात घडलेली आहेत त्या घडलेल्या सिक्वेन्सनं त्याच्या ऑर्डर प्रमाणे तुम्ही काय करायचे आहेत, ट्रान्झॅक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये रेकॉर्ड करायचे आहे. बघा सांगितलं इथं, फॉर रेकॉर्डिंग जर्नल वन्स ट्रान्झॅक्शन्स आर आयडेंटिफाईड अँड अनालाइज they are recorded in chronological order in the general journal. बरोबर, जर्नल हे जनरल वेगळं आणि हे जर्नल वेगळं. हे जर्नल हे म्हणजे सामान्यपणे. ओके, इथं जर्नल इन दी बुक्स ऑफ कन्सर्न. गॉट इट. आता क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर म्हणजे काय तर आता सांगितलं ऍज पर दी ट्रान्झॅक्शन्स हॅपन इन टू दी कन्सर्न. फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं ट्रान्झॅक्शन्स इज हॅपन इन मंथ ऑफ जून 2026. आता ट्रान्झॅक्शन कसे झाले, 1 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 10th, 15th, 20, 25 and 30th. So we record the transactions in journal book as per their sequence. कसं तुम्ही कधी रेकॉर्ड केलंय, 1 जूनचं ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर 30 जूनचं ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केलं कसं, वी मस्ट टू फॉलो दी सिक्वेन्स. ओके, मग सिक्वेन्स मध्ये काय सांगतो मी की क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर, जसे ट्रान्झॅक्शन व्यवसायात घडलेत तशी तुम्ही ते काय करत चला, रेकॉर्ड करत चला.
समजतंय? गॉट इट? नेक्स्ट, and based on that journal we are required to post the journal entries in a ledger book. आली का नेक्स्ट सायकल? काय करायचंय मला आता? that journal entry we are required to post in the ledger book. So we all know that the meaning of ledger book. Okay, ledger book चा अर्थ सर्वांना माहित आहे. Okay, ledger book requires or in ledger books we prepare a separate ledger, separate or individual accounts of every journal entry. काय करणार आहे मी? काय करेन मी? जर्नल एंट्री ज्या झाल्या असतील त्या प्रत्येक जर्नल एंट्रीचं इंडिव्हिज्युअल अकाउंट ज्या बुक्स मध्ये तयार केलं जातं त्याला आम्ही काय म्हणतो? काय म्हणतो रे? कोणतं बुक म्हणतो? लेजर. दॅट इज कॉल्ड पोस्टिंग एंट्रीज टू दी लेजर. आता काय करायचंय मला? दॅट जर्नल एंट्री वी आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट इन देअर रिस्पेक्टिव्ह लेजर अकाउंट्स. ओके, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बॅलन्सेस ऑफ दॅट एंट्री. म्हणजे त्या एंट्रीवरून किंवा त्या अकाउंटचा मला क्लोजिंग बॅलन्स शोधावा लागेल आणि हा क्लोजिंग बॅलन्स मग जातो माझा पुढे ट्रायल बॅलन्स मध्ये. ओके, मग यात सांगितलंय बघा, डेबिट अँड क्रेडिट फ्रॉम दी जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड टू अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट. ओके, कुठे पोस्ट करणार आहे आम्ही? प्रत्येक जी एंट्री असेल त्या एंट्रीच्या अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स मध्ये एक इफेक्ट डेबिटला, एक इफेक्ट क्रेडिट, कारण आम्ही तिथं इंडिव्हिज्युअल अकाउंट तयार करणार आहोत. काय करतोय आम्ही? we are prepare a individual account of each and every journal entry. Next accounting cycle, that is preparing a trial balance. आली का बघा? ट्रायल बॅलन्स, we all know that trial balance we are prepared based on. कशावरून प्रिपेअर करणार आहे मी ही ट्रायल बॅलन्स? कशावरून तयार करेन? that trial balance we are prepared based on ledger. कशावरून तयार होतील? जेव्हा मी लेजर अकाउंट क्लोज करेन आणि त्या लेजर अकाउंट्स मध्ये मला जे काही क्लोजिंग बॅलन्सेस मिळतील, ओके, दी क्लोजिंग बॅलन्सेस वी आर फाइंड आउट इन ए लेजर. ओके, दॅट क्लोजिंग बॅलन्सेस वी आर रेकॉर्डेड इन ट्रायल बॅलन्स. कुठे रेकॉर्ड करणार आहे मी ते? इन ट्रायल बॅलन्स. ओके, काय म्हटलं जातं त्याला? ट्रायल बॅलन्स मध्ये रेकॉर्ड. ट्रायल बॅलन्स आपल्याला माहिती आहे, ट्रायल बॅलन्स हा ऑलवेज काय झाला पाहिजे? मस्ट बी टॅली. ओके, सो दॅट अकाउंटिंग सायकल वी आर फॉलो टू फाइंड आउट ए मिस्टेक्स ऑल्सो. म्हणजे मी जेव्हा अकाउंटिंग करत असताना या अकाउंटिंग मध्ये कोणत्या प्रकारच्या इरोर्स राहता कामा नये, इरर्स नसाव्या. सो दॅट इरर्स वी कॅन ऑल्सो फाइंड आउट इन ए सायकल. ओके, माझा ट्रायल बॅलन्स हा काय असला पाहिजे? टॅली झाला पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे, वी ऑल नो दॅट द ट्रायल बॅलन्स वी आर प्रिपेअर्ड. कधी प्रिपेअर करतो? मंथली, क्वार्टरली, अॅन्युअली. ओके, करतो ना तयार. सो दॅट वी आर ऑलरेडी डिस्कस द अकाउंटिंग period concept. That infinity period we are bifurcated into a small parts. Okay, मग त्याचे काय आहेत? स्मॉल पार्ट्स. मग तुम्ही एका महिन्याचा ट्रायल बॅलन्स तयार करू शकता. क्वार्टरली मीन्स ए पिरियड ऑफ 3 months, याचा तुम्ही करू शकता. अॅन्युअली ए 12 months पिरियड आर कॉल्ड अॅन्युअल. गॉट इट? नेक्स्ट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट सम ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड. मग या ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला म्हटलं जातं मेकिंग ऍडजस्टमेंट एंट्रीज. ओके, some adjustment entries or adjusted trial balance we are required to prepare. Here we prepare trial balance. Some adjusted entries we make, म्हणजे we need to make a correction if there is any error and mistake happen into the primary books. काय प्रायमरी बुक्स मध्ये मिस्टेक्स झाले असतील, इरर झाले असतील तर त्याच्या संदर्भात मला काही एंट्रीज कराव्या लागतील. आर कॉल ऍडजस्टेड एंट्रीज. ओके, आणि हे ऍडजस्टेड एंट्रीज केल्यानंतर मग मी काय करेन? वी आर प्रिपेअर हिअर दी ऍडजस्टेड ट्रायल बॅलन्स. ओके, मग ऍडजस्टेड ट्रायल बॅलन्स प्रिपेअर केल्यानंतर वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर विच स्टेटमेंट? हिअर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड. दॅट फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड फायनल अकाउंट्स. समजतंय सर्वांना? गॉट इट? बरोबर. हेच मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं की अकाउंटिंग सायकल कशी आहे. समजलं? अँड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट्स वी गिव्ह दी क्लोजिंग एंट्रीज सच ॲज. बघा, closing entries are made at the end of accounting period to rest temporary accounts, revenue, expenses and individual, to zero in preparation for the next period. Okay, revenue and expenses are closed to retain the earnings. कशासाठी? or capital account. So that profit we are transferred to. Closing करतो म्हणजे काय? मला सांग. When we close the profit and loss account, we find out profit or loss. मग हा प्रॉफिट आणि लॉस मला कुठे ऍडजस्ट करावा लागतो? कुठं पाठवणार आहे? जर पार्टनर्स असतील तर पार्टनर्सच्या कॅपिटलला जाईल. कंपनी असेल तर तो प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स मध्ये जाईल. काही प्रॉफिट डिव्हिडंड म्हणून वाटला जाईल. गॉट इट?
सो दॅट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज. याला आम्ही काय म्हणत असतो? क्लोजिंग एंट्रीज असं म्हणत असतो. दॅट अकाउंटिंग सायकल वी आर बायफरगेटेड इनटू 8 कंटेंट्स. किती कंटेंट मध्ये बायफरगेट केली? 8. पण ऍक्च्युअल आपण पाहिले तर किती आहेत अकाउंटिंग सायकल? 5 अकाउंटिंग सायकल. बघा कोणकोणती? फर्स्ट कोणती? जर्नल, नेक्स्ट लेजर, नेक्स्ट ट्रायल बॅलन्स अँड फायनल अकाउंट्स. गॉट इट? लास्ट वन फायनल अकाउंट्स. सो फर्स्ट दॅट इज ट्रान्झॅक्शन, सेकंड फर्स्ट बिझनेस ट्रान्झॅक्शन, सेकंड जर्नल, थर्ड लेजर, फोर्थ अँड फिफ्थ. व्हेरी गुड. समजलं सर्वांना? नाउ नेक्स्ट दॅट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. Not necessary to discuss here everything. We are already discussed the types of accounts. So how many types of accounts are there or how many types of accounts in accounting? Accounting मध्ये किती अकाउंटचे प्रकार आहेत? किती आहेत रे? So we all know that. Types of accounts. Types of accounts. So we all know that types of account includes 2 types of accounts. Types of accounts. Types of accounts. Okay. How many types of accounts are there? 2. Which 2? First, personal account and second, impersonal account. Okay. So we all know that personal account is only associated with the persons. कशाशी संबंधित आहे हा? दिसतंय ना सर्वांना? दिसतंय का? Persons. Which type of persons are इन्क्लुडेड इन पर्सनल अकाउंट? कोणत्या प्रकारचे? सर इथं 2. एक नॅचरल अँड सेकंड आर्टिफिशियल. विच टाइप्स ऑफ? सो वी कन्सिडर नॅचरल पर्सन्स इन ए पर्सनल अकाउंट. वी ऑल्सो कन्सिडर्ड आर्टिफिशियल पर्सन इन ए पर्सनल अकाउंट. कोणत्या व्यक्ती मी विचारात घेतो इथं? फक्त नॅचरल आणि आर्टिफिशियल. मग तुम्ही म्हणाल सर नॅचरल म्हणजे आपण आलो सगळे. ओके. ह्युमन बीइंग्स आर कॉल्ड नॅचरल पर्सन्स. ओके. नॅचरल पर्सन म्हणजे कोण? आपण सगळं. मग यामध्ये तुम्ही म्हणाल सर माझ बेंदूर आहे सर, मग बैल नॅचरल पर्सन मध्ये येईल का? हॉक्स येईल का? येईल का? हॉर्स, घोडा येईल का? काय येणार नाही? दे आर अलाइव्ह, जिवंत आहेत. पण अकाउंटिंग मध्ये प्राण्यांना आपण कोणता स्टॉक म्हणतो? विच स्टॉक? लाईव्ह स्टॉक. कोणता स्टॉक ट्रीट होतो? लाईव्ह स्टॉक. म्हणजे एखाद्यानं घोडा खरेदी केला बिझनेस पर्पज साठी, बरोबर? मग तुम्ही काय म्हणणार? घोडा आला म्हणणार का? काय म्हणणार? लाईव्ह स्टॉक. काय म्हणणार आहे? म्हणजे कधीही आपण इथे म्हणत नाही हॉर्स अकाउंट डेबिट म्हणेन का मी? काय म्हणणार आहे मी? लाईव्ह स्टॉक. मग तू कोंबडा खरेदी कर, बरोबर, तरी काय येणार तिथं? लाईव्ह स्टॉक, बरोबर. गधा खरेदी कर, डॉंकी, तरी काय येणार आहे? लाईव्ह स्टॉक. म्हणजे लक्षात ठेवा नॅचरल पर्सन्स कुणाला म्हणणार मी? आपल्यासारखे. ओके. ह्युमन बीइंग्स म्हणून त्याला म्हटले मी. कोण म्हणलं? ह्युमन बीइंग्स. आर्टिफिशियल पर्सन्स कुणाला म्हणायचं? दोज एंटिटी विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ. अशी एंटिटी, असा बिझनेस, असा व्यवसाय जो कायद्यानं स्थापन झालेला आहे, अशा सर्वांना आम्ही काय म्हणतो? आर्टिफिशियल पर्सन. So some examples we are discuss here. Artificial persons includes bank. येतील का रे? बँक्स येतील का? त्याच्याबरोबर कंपनी येईल का? येईल का? कंपनी, बरोबर. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे ज्या फायनान्स कंपनी आहेत, फायनान्स प्रोव्हाइड करणाऱ्या, दे आर ऑल्सो ए आर्टिफिशियल पर्सन. पार्टनरशिप फर्म येईल का रे? LLPL, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप येईल. पार्टनरशिप फर्म येणार नाही. In some cases, we require to treat the partnership firm as artificial person. काही गोष्टींमध्ये मला पार्टनरशिप फर्मला आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करावं लागतं, ठीक आहे, काही गोष्टींमध्ये. परंतु पार्टनरशिप फर्म ही आर्टिफिशियल पर्सन नाही. काहीच गोष्टी, जसं की पार्टनरशिप फर्म त्यांच्या नावावर बँक अकाउंट काढू शकते का? पार्टनरशिप फर्म वरती एखादा व्यक्ती केस टाकू शकतो ना? टाकू शकतो की नाही? पार्टनरशिप फर्मला स्वतः टॅक्स कॅल्क्युलेट करावा लागतो की नाही? टॅक्स पेड करावा लागतो का नाही फर्मला, बरोबर? मग अशा सिच्युएशन मध्ये वी ट्रीट दी पार्टनरशिप फर्म ऍज अ आर्टिफिशियल पर्सन. पण ऍक्च्युअली ती आर्टिफिशियल पर्सन नाही. लक्षात आलं? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके. सो दी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज इनकॉर्पोरेटेड बाय दी LLP Act 2008.
Okay, and some provisions are applicable. कंपनीत some provisions are applicable to LLP. म्हणजे कंपनी कायद्याच्या काही प्रोव्हिजन्स LLP ला लागू होतात, म्हणून त्याला आम्ही काय म्हणतो, आर्टिफिशियल पर्सन असं म्हणत असतो. कळालं हे? बरोबर. आता इम्पर्सनल अकाउंट. सो इम्पर्सनल अकाउंट अगेन बायफर्गेटेड इनटू सब 2 पॉइंट्स. ओके, और सब 2 कॅटेगरीज. किती कॅटेगरी आहेत इम्पर्सनलच्या? 2 आहेत. कोणत्या 2? पहिला आहे रिअल, सेकंड आहे नॉमिनल. कोणता आहे? नॉमिनल. रिअल अकाउंट म्हटलं की कशाशी संबंधित? रिअल अकाउंट इज रिलेटिंग और असोसिएटेड विथ assets only. Okay, all type of assets. Okay, fixed and current means intangible, tangible and intangible assets. Okay, so real account rule is only applicable to assets of the concern. कशाशी संबंधित आहे? कन्सर्नच्या assetsशी संबंधित आहे. समजतं? Got it? Whereas nominal account, that account is only associated with expenses and इन्कम्स. ओके, कशाशी संबंधित आहे? इन्कम आणि कशाचे आहे? खर्च आणि इन्कम्स. आपण डिस्कस करूया त्याचे रूल, त्या तुम्हाला कळेल. ओके, वी डिस्कस हिअर द रूल्स ऑफ दॅट अकाउंट्स विच वी आर ऍक्च्युअली अप्लाइड फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग रेकॉर्ड. गॉट इट? आता बघा, पर्सनल अकाउंट हा कुणाला ऍप्लिकेबल आहे? फक्त व्यक्ती. मग हा रूल काय सांगतो? याचा रूल काय आहे? पर्सनल अकाउंट रूल काय सांगतो मला इथं बघ. डेबिट दी रिसिव्हर अँड क्रेडिट दी गिव्हर. म्हणजे काय? ज्या व्यक्तीला मिळेल रिसिव्हर, जो रिसिव्हर आहे त्याला काय द्या? डेबिट. आणि जो गिव्हर आहे त्याला काय द्या? क्रेडिट. मग मी सांगितलं की मी देना बँकेमध्ये चेक डिपॉझिट केला. मी काय म्हणलं बघ, SBI बँकेचा चेक देना बँकेमध्ये मी डिपॉझिट केला. आता देना बँक आणि SBI बँक कोणती पर्सन आहे? आर्टिफिशियल आहे की नाही? ओके, मग आता त्यांना रूल अप्लाय होईल. बघा आता SBI बँकेचा चेक मी कुठे डिपॉझिट केला? देना बँक. कुणाला मिळालं? रिसिव्हर कोण आहे? देना बँक. मग मी काय म्हणेन? देना बँक अकाउंट डेबिट. हु इज गिव्हर? SBI बँक. नाउ एंट्री विल बी देना बँक अकाउंट डेबिट टू SBI बँक. वी आर ऍक्च्युअली अप्लाय दी पर्सनल अकाउंट रूल फॉर ओनली ए पर्सन्स, व्यक्तीसाठीच. रिअल अकाउंट कशाशी संबंधित आहे? ऍसेटशी. मग रिअल अकाउंटचा रूल काय सांगतो आपल्याला? डेबिट व्हॉट कम्स इन. बघा रिअल अकाउंट, मी काय म्हणतो इथं? रिअल अकाउंट डेबिट व्हॉट कम्स इन अँड क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. गॉट इट? म्हणजे माझ्या व्यवसायात ऍसेट आली की तिला काय द्या? डेबिट द्या. माझ्या व्यवसायातून किंवा आपल्या व्यवसायातून एखादी ऍसेट गेली तर तिला काय द्या? क्रेडिट द्या. That is called asset comes in, give debit. Asset goes out from concern, give credit. लक्षात आलं? समजतं? मग बघा, मी एखादी मोटार कार खरेदी केली व्यवसायासाठी, बरोबर? काय केली? मोटार कार खरेदी केली 10 लाखाची, 5 लाखाची, बरोबर? कितीची केली? 5 लाखाची. व्हॉट कम्स इन? मोटार कार. तर ही मोटार कार तुम्ही कशी खरेदी केली? पैसे देऊन खरेदी केली ना? त्याची चुके देणार आहे? काय देणार आहे? पैसे देणार आहे. पैसे कॅश. कॅश ही माझी काय आहे? ऍसेट. काय आहे? ऍसेट. मग एक ऍसेट येते तर एक ऍसेट जाते. जी ऍसेट आली तिला डेबिट, जी ऍसेट गेली त्याला क्रेडिट. मग एंट्री काय झाली? मोटार कार अकाउंट डेबिट टू कॅश. लक्षात आलं? दॅट रूल्स वी आर ऍक्च्युअली अप्लाय. नाउ रीड हिअर डिस्कस हिअर दी रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंटचा रूल आपल्याला काय सांगतो? बघा, नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. काय द्या? खर्चाला आणि तोट्याला डेबिट द्या, उत्पन्नाला आणि फायद्याला क्रेडिट द्या. ओके, सो दॅट रूल वी आर ऍक्च्युअली अप्लाइड इन ए अकाउंटिंग टू रेकॉर्ड एक्सपेन्सेस ऑफ बिझनेस ऑन डेबिट साइड, रेकॉर्ड इन्कम्स ऑन दी क्रेडिट साइड. करत होतो की नाही? म्हणजे सगळे व्यवसायाचे खर्च प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला, सगळे व्यवसायाचे इन्कम्स प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला. गॉट इट? सो दॅट वी आर डिस्कस हिअर. नॉट नेसेसरी टू डिस्कस एव्हरीथिंग हिअर. बघा इथं सम एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत मी तुम्हाला. यू कॅन रीड इट. नाव हिअर रूल ऑफ अकाउंट, डेबिट दी रिसिव्हर, क्रेडिट दी गिव्हर. इट इज अ रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. कुणाचा आहे हा? पर्सनल अकाउंट. हिअर सम एक्झाम्पल्स इज गिवन टू यू. नाव दी रूल ऑफ रिअल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट. रिअल अकाउंट रूल इज associate or applicable only for
ऍसेट्स ओनली. कशासाठी? ऍसेट्स साठी. नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट रूल ऍप्लिकेबल ओनली फॉर एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, इन्कम्स अँड गेन्स. मग डेबिट काय द्या? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. गॉट इट? काय अडचण आहे? हियर वी कंप्लीटेड दी रूल ऑफ अकाउंटिंग, और that rule is also called golden rules of accounting. काय म्हणतो आपण यांना? पण हे गोल्डन रूल कुठून आले? तर दोन मेन अकाउंट मधून. म्हणजे अकाउंटचे किती प्रकार आहेत? दोन आहेत. ओके, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, इम्पर्सनल. गॉट इट? अँड बेस्ड ऑन दॅट टू अकाउंट्स, अगेन रिमेनिंग impersonal account, remaining two accounts we are discuss here. Okay, that come from impersonal account. कुठून आलेत? impersonal account. समजलं? समजतंय सर्वांना? ओके, गुड. In next lecture we are discuss here the basic accounting methods. Okay, so basic accounting methods, basic accounting systems are called. काय म्हणतात त्याला? कोणत्या मेथड? बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टीम. So we all know that how many basic accounting methods are there. Okay, instead of discussing this system in next lecture, we discuss that system in our today's lecture. आताच डिस्कस करूयात. फक्त तीनच आहेत. किती आहेत? How many accounting systems are there? किती आहेत? तीन. Which three? First, cash accounting system. Second, accrual accounting system. And third, mixed accounting system are called hybrid accounting system. We all know that every accounting system we are follow for recording the financial transactions into the concern. यातली आपण accrual accounting system वापरतो की नाही? accrual accounting system we are applied for preparation of final accounts. मग प्रत्येक सिस्टीम आपल्याला काहीतरी गाईडलाईन देते. जसं कॅश अकाउंटिंग सिस्टीम काय सांगते? दी रिसिप्ट. ओके, कॅश ओनली कॅश रिसिप्ट अँड कॅश पेमेंट आर रेकॉर्डेड इन टू दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. म्हणजे तुमचे कॅश मध्ये झालेले रिसिप्ट, कॅश मध्ये मिळालेला इन्कम, कॅश मध्ये केलेले पेमेंट, हेच तुम्ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये रेकॉर्ड करू शकता इफ यू आर अप्लाय कॅश अकाउंटिंग सिस्टीम. म्हणजे तुमचं बुक्स ऑफ अकाउंट्स तयार करत असताना तुम्ही कॅश अकाउंटिंग अप्लाय करत असाल तर फक्त तुम्ही कोणत्या रिसिप्ट घेऊ शकता? कॅश मध्ये आलेल्या. आणि कोणत्या पेमेंट्स विचारात घेऊ शकता? जे पेमेंट कॅश मध्ये गेलेलं आहे त्यांनाच विचारात घेऊ शकता. लक्षात आलं? नेक्स्ट, ऍक्रुअल अकाउंटिंग सिस्टीम काय सांगते? एक्सपेन्सेस पेड ऑर पेएबल मस्ट बी रेकॉर्ड, इन्कम रिसिव्ड ऑर रिसिवेबल मस्ट बी रेकॉर्ड इन टू दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, म्हणजे तुम्ही खर्च दिला असेल किंवा खर्च देणं असाल पेएबल, तरी तुमच्या बुक्स मध्ये काय करा? रेकॉर्ड करा. तुम्हाला इन्कम मिळाला किंवा तुम्हाला इन्कम रिसिवेबल असेल, येणं असेल, तरी तो तुम्ही बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये काय करा? रेकॉर्ड करा. आणि या दोघांच्या मिक्सचर्स, या दोघांना मिक्स करून, एकत्रित करून जी अकाउंटिंग सिस्टीम झाली त्याला म्हटलं जातं हायब्रिड अकाउंटिंग सिस्टीम. कोणती? हायब्रिड. दॅट इज कॅश प्लस ऍक्रुअल अकाउंटिंग सिस्टीम. मिनिंग आर सेम. पैशामध्ये मिळालेला उत्पन्न रेकॉर्ड करा, जो इन्कम तुम्हाला रिसिवेबल आहे तोही रेकॉर्ड करा असं सांगतात. जे पेमेंट तुम्ही केलेलं आहे तेही रेकॉर्ड करा, आणि जे पेमेंट तुम्हाला देणं बाकी आहे तेही तुम्ही काय करा? रेकॉर्ड करा. गॉट इट? सो these are the three accounting systems, basic accounting systems which we are followed for preparation of final accounts of the concern. Got it? In next lecture, पुढच्या लेक्चर मध्ये, in next lecture we are going to discuss here the meaning of journal. काय अभ्यासूयात आता आपण? जर्नल. जर्नलचं मिनिंग बघूयात. जर्नलचं मिनिंग, इम्पॉर्टन्स बघूयात. कंटेंट्स आर कॉल्ड फॉर्मॅट ऑफ जर्नल. ओके, अँड देन वी स्टार्ट टू रेकॉर्ड दी ट्रान्झॅक्शन्स इन जर्नल बुक. काय तयार करायचं आपल्याला? रेकॉर्डिंग ऑफ जर्नल. इट मीन्स दॅट इन कंटेंट 2.3 वी आर सॉल्व सम प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स. वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व सम प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स. काय करायचे आहेत? प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण हे बघूयात. सध्या आपण इथं थांबूयात. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. एवढे काय अजून